Hi friends, in the previous class we have studied the concept of grossing up of income. There we have studied grossing up of casual income. The formula is net income, net amount into 100 by 70. Right? So same grossing up is applicable in the case of interest on securities, right? But with a difference. Okay. So interest on securities means interest on debentures, bonds, treasury bills, etc. So the interest received by the assessee on the securities is taxable under the head income from other sources. Right. So here, for the purpose of right, crossing up, right, we need a little discussion about the types of securities because grossing up depends upon the type of security. Right? See, the securities are broadly classified into two types as government securities and commercial securities. Okay. Government securities are again classified into two types as less tax government securities and tax free government securities. Similarly, commercial securities are also classified into two types as less tax commercial securities and tax free commercial securities. Okay. So the security, as I told you earlier, the security is issued by the government. Government means either central government or state government is a government security. Okay. So ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು even though they are fully controlled by the government, the securities issued by these cannot be treated as government securities. To be called as government security, that security must be issued either by the central government or by the state government directly. Clear? So less tax implies that the tax is deducted at the source while paying the interest on these securities. Right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಗೈನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ tax free government securities are the securities the interest on which is totally exempt from tax. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಿನ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್
the tax payable by the assessee will be paid by the company directly to the government. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ commercial security. If it is a government security, whether it is less tax or tax free. Similarly, if it is a commercial security, then we have to see whether it is less tax or tax free. Okay. Actually, government securities ಆಗಿದ್ರೆ right ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಇನ್ನು ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ TDS ಆನ್ ಐದರ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರಲಿ ರೈಟ್, ಆಗ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನವೇಡೇಸ್. ರೈಟ್, no tax is deducted at source on government securities nowadays. Okay, ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇವೆರಡು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಿನ ಮೇಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ TDS ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ. TDS ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. It should not be grossed up when the rate of interest is given. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ರೈಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್. Interest on less tax commercial security should be grossed up only when the net interest received is given. If rate of interest is given, then it should not be grossed up. Okay, ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವೆದರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್, ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ,
So interest on tax-free commercial securities should be compulsorily grossed up, right? Whether rate of interest is given or net interest received is given. Okay. So ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್: ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, tax free commercial security and less tax commercial security. And most important thing is sorry, the rules for grossing up, when you have to gross up and when you should not gross up ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ these rules will play a major role. Please remember this. Okay. Next, ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ: any reasonable sum paid by way of commission or remuneration to a banker or any other person for the purpose of realizing the dividend or interest. For example, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂತರ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%. ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10%. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100/90 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 100/70 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು 30%, ಇಲ್ಲಿ 100/90 ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು 10%. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ in the next class.